ये अटल सच्चाई है। जिन्ने मर्जी घर बना लीए, जिन्ना कुछ मर्जी सिरज लईए, पर इत्थों जाना पैना। सब दुनिया आवन जानी। सतगुरु जी जाना ते है दुनिया च, फिर करिए कि दुनिया विच रहिंदे होए तेरे दर ते प्रवान हो जाइए। ते मेरे सतगुरां ने बहुत वड्डी दात बख्शिश की। वो दात है सेवा दी। सतगुरु जी कहते दुनिया दे अंदर रह के तू सेवा कर। सहबा सेवा करके मैनू की मिलेगा? जी मैं सेवा करांगा मैनू की मिलेगा? क्योंकि साडा मनुख प्रजाति दा कुछ काम करन तो पहला सवाल हुंदा है। जदों आपां किते काम ते लगदे आ ना, किसी भी फील्ड दे विच कोई बंदा जांदा है, किसी भी काम ते लगन तो पहला, जॉब ते लगन तो पहला अगला पुछदा भी सैलरी की मिलेगी? पुछदा ना। इन्ना काम करके मैनू की दवोगे, मैनू की मिलेगा? पहला अगला पुछदा मेरे काम का मैनू मुल भी मिलेगा, तां ही लगन का फायदा ना। हार्ड वर्क ते मैं करा, पर हार्ड वर्क करदियां होया मैनू ओदा मुल ही ना मिले, फिर हार्ड वर्क करन दा ते मैनू फायदा कोई। इसलिए मैनू की मिलेगा? सेवा करके। ते मेरे सतगुरु जी कहते जो तेनू मिलेगा ना, वो सेवा तो वांझे लोकां नू नहीं मिल सकता जो तेनू मिलेगा। इस सदका जिहड़ा काम तो लगन तो पहला पुछे कि मैनू की मिलेगा, ते अगला कहंदा भी जिहड़े वेलड़ लगे फिरदे आ उन्हां नालों ते चंगा रहेगा ना। वेले भी तो लोग लगे फिरदे आ, ओहदे नाल चंगा तू काम कर, तेरी तली ते 4 पैसे महीने बाद आउणगे, तेरे हथ विच कुछ आएगा, तेनू प्राप्ति होवेगी। सतगुरु जी दुनिया आउण जाण दा चक्कर भी खेड गए। की करिए दुनिया विच रह के? ते मेरे सतगुरु जी कहंदे विच दुनिया सेव कमाईया, कहंदे दुनिया विच रह के सेवा कर। फिर पुछया सेवा करके की मिलदा है? ते सब कहंदे तां दरगाह बैसन पाईया, तेनू रब दी दरगाह दे विच जगह मिलेगी, थां मिलेगी। हो सकदा है तेरी कीती कोई सेवा दा मुल तेनू हजे ना पता लगे, क्योंकि हजे तू कर रहे हैं। पहली गल ते असीं करदे ने, सारे पक्षां नूं मैं लवांगा कि करदे आ ते किन्नी करदे आ, जे करदे आ ते साडीआं डिमांडां की ने। इसलिए पहली गल मैं उन्हां दी करांगा जिन्हां सेवा कीती और अपना जीवन ही सेवा नूं दे दिता। राम जी दास होए आ, राम जी दास। राम जी दास जिस दिन अपने घर तो चलिया, हिंदू वीर सी, जिस दिन अपने घर तो चलिया इस करके सी कि मैं घर कड़ छड्ड के सेवा करांगा, किसी मंदिर विच जाके उथों लंगर पानी छक के ते उत्थे रह जाया करांगा। घरों निकलिया,
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰੀਆਂ ਝਾੜ ਚੰਬ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ, ਕੁਝ ਕਰ, ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਛਕਣ ਲਈ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਛਕੀ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਓ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਸਣ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਦੇਲਾ, ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਦੇਲਾ ਢਾ ਕੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ, ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਠ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਠ ਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਘੁਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਿਆ। ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ,
ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਰਪਿਤ। ਔਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੋਹਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਉਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਸ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਐ ਮਾਰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਵਾਣਾ ਧਵਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦੇਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੋ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਿਰਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰਾਂ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂਜੇ ਦੋ ਗਲਾਸ ਖੂਨ ਤੇ ਆਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ, ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਾਤ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਥੋੜਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਦਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਾਤ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਦਣ ਹੀ ਝਾੜੂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਹੀ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਲਈ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ, ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਗੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਰਨ ਮੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਚੂਹੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਕੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮਰਟਿਆ। ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਮਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੱਤ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਿਣੇ ਸੇ ਅੰਗਦ ਕੀਆ, ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਹਿਣੇ ਸੇ ਅੰਗਦ ਕੀਆ, ਅੰਗਦ ਸੇ ਖੁਦਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ,
ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ DSP ਹੈ, ਕੋਈ SP ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਪਾਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰੀ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋ 10 ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ ਦਾਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਤੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਾਤੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਡੇਪੇ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆ ਕਰਕੇ ਗੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗਾਗਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੱਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆ ਗਾਗਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇਵਾ। ਔਰ 12 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਕੇ। 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਟੋਈ, 12 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਭਾਵਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਲੈ ਬਾਬਾ ਛੱਡਿਆ ਝਾੜੂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਆਰੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਓਗੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਗਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲੀ ਗਾਗਰ ਤੇ। ਕੱਲੀ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੌਂ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਾਗਰ ਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਦਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ,